હમીરસરથી संवाददाता राजीव शर्मा लाइव जोड़ाया है, તેમની પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ। राजीव, जिस तरीके से भारतीयों के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ये खबर है, डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से, क्या अपडेट है आपके पास राजीव? बिल्कुल, देखिए भारतीयों के लिए बड़ी एक हम कह सकते हैं कि बुरी खबर है कि भारतीय और खास करके जैसे आपने जिक्र किया कि गुजरात से भी 33 लोग हैं, पंजाब के 30 लोग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और भारत के अलग अलग राज्यों से संबंधित ये जो लोग हैं जिनको आज वापस भेजा गया। और इल्जाम यही है कि गलत ढंग से और इलीगल तरीके से ये लोग जो हैं अमेरिका में रह रहे थे। और थोड़ी देर पहले जो C-17 विमान है यूएस आर्मी का, यूएस एयरफोर्स का, तो वो थोड़ी देर पहले लैंड किया था और उसमें 104 कुल भारतीय लोग हैं, जो उनमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ युवक भी हैं। तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि ये वो लोग हैं जो एक सुनहरे भविष्य के लिए वहां पर गए थे। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोग जो हैं वो ट्रैवल एजेंट्स के चक्कर में पड़ के लाखों रुपया खर्च करके वहां जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो डंकी रूट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अपनी जान जोखिम में डाल के और लाखों रुपए जो हैं वो बर्बाद करके वहां पहुंचते हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी तरफ से, हालांकि राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने अपने अमेरिकी नागरिकों से ये एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे तो जितने भी प्रवासी जो कि इलीगल तरीके से वहां रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाएगा। तो भारत के अलावा कई और मुल्कों के भी लोगों को, खास करके मैक्सिको के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी वापस भेजा जा चुका है। लेकिन अगर बात करें हम भारत की, तो भारत में पहला ये विमान जो है, जो आज पहुंचा है थोड़ी देर पहले अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, ये विमान कुल 104 लोगों को लेकर पहुंच चुका है। अब जो भी औपचारिकता होती है, क्योंकि इन लोगों के पास ये भी बताया जा रहा है कि पासपोर्ट नहीं थे और इनको एक इमरजेंसी पासपोर्ट जो बनाया जाता है, एक परमिट जारी किया जाता है, जिसके जरिए ये लोग जो हैं आर्मी के विमान में बैठकर यहाँ पहुंचे हैं। और थोड़ी देर में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं। बिल्कुल, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। परिवार ने एमना गाम में एमना माता पिता ने एवो ये रकम पर मोकले छे, जो कमाई ने सारू कमाया पछी पोताना गाम में के पोताना वतन में पण ए लोको मददरूप थाय छे। अने जे गुजरातीओ के भारतीयों अमेरिका में दर वर्षे लाखों डॉलर कमाय छे, ए बधा जे रकम भारत सरकारना माध्यमथी अहींया मोकले छे, ए पण रेमिटन्स जे कहेवाय छे, ए पण विदेशी हुंडियामण आपણા भारत देशने प्राप्त थाय छे। એટલે આપણા ગુજરાતીઓ જે ત્યાં ગયા છે પોતાની રીતે ગયા છે, શાંતિથી ત્યાં કામ કરે છે અને અમેરિકન કાયદાને માન આપીને ત્યાં કામ કરે છે। પરંતુ અત્યારે એમને અમેરિકન સરકારે ફક્ત થોડી મંજૂરીઓ નહીં હોવાના કારણે અને એમને જે પરત મોકલ્યા છે એ મારી દૃષ્ટિએ સહાનુભૂતિથી વિચારવા જેવું છે। મારી તો બધાને વિનંતી છે, ખાસ કરીને મીડિયાને પણ મારી વિનંતી છે કે આવા જે પણ પરિવાર હોય એમના ગામો જઈ કે એ લોકો જ્યારે પાછા આવે ત્યારે પણ તમે જે ઇન્ટરવ્યૂ લો તો એમને કોઈ ગુનેગાર તરીકે નહીં, પણ એક આપણા ગુજરાતીઓ છે, આપણા ભાઈઓ છે, આપણી દીકરીઓ છે અને પરદેશમાં કમાવા ગયા છે, એ રીતે એમને સહાનુભૂતિથી તમે જો જોશો તો માનું છું એમને પણ સંતોષ થશે। આખી દુનિયામાં ભારતીયો દાયકાઓથી સદીઓથી પહોંચેલા છે। તમે ભૂતકાળ જુઓ ગુજરાતનો, તો ગુજરાતમાં 100 વર્ષ પહેલાં બધા આફ્રિકા જતા હતા, અમેરિકા જતા હતા, યુરોપ જતા હતા, એ બધા ત્યાં વર્ષોથી દાયકાઓથી ત્યાં વસી મહેનત કરી અને અબજો રૂપિયા જે કમાયા એ અબજો રૂપિયા એમણે ભારતમાં કે ગુજરાતમાં પરત મોકલ્યા અને અનેક જાહેર સંસ્થાઓ, પછી શિક્ષણ ક્ષેત્રની હોય, હોસ્પિટલો હોય, ધાર્મિક ક્ષેત્રની હોય કે ગામના સ્થાનિક વિકાસની હોય, આ બધામાં 100 વર્ષ કરતાં વધુ વર્ષોથી જે ગુજરાતીઓ પરદેશ ગયા છે અને ત્યાં કમાયા છે, એમણે આપણા રાજ્યને, આપણા ગામોને, આપણા વિસ્તારોને ખૂબ મદદ કરી છે અને એમના કારણે ગુજરાતની પ્રગતિ પણ ઘણી થઈ છે। એટલે એમને મારી બધાને વિનંતી છે કે કોઈપણ રીતે એક આરોપી તરીકે આપણે ના જોવા જોઈએ, પણ સહાનુભૂતિથી જોવા જોઈએ
અને મારી સરકારોને પણ વિનંતી છે કે એમને પણ સહાનુભૂતિપૂર્વક આપણા ગુજરાતીઓ છે, આપણા નાગરિકો છે, આપણા ભારતીયો છે, એ રીતે એમને મદદરૂપ થવું જોઈએ એવી લાગણી મેં સવારે મીડિયા માધ્યમથી રજૂ કરી હતી. અને અત્યારે આપ સૌ મીડિયાના મિત્રો મારો ઇન્ટરવ્યૂ લેવા આવ્યા છો, તો આપના માધ્યમથી હું પણ બધાને વિનંતી કરું છું કે આપણા ગુજરાતીઓ જે પરદેશમાં છે, કદાચ નાની મોટી મંજૂરીઓ નહીં લીધી હોય પણ બાકીના તમામ કાયદાઓનું અમેરિકામાં રહીને શાંતિથી પાલન કરે છે અને પોતે આવક મેળવે છે અને પોતાના પરિવારને અને પોતાના વતનને ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. તો એ બધા તરફ આપણી બધાની સહાનુભૂતિ થાય એવી મારી બધાની વિનંતી છે. આ કારણ સાચું નથી. ગુજરાતમાં અને દેશમાં પણ અનેક પ્રકારના ઉદ્યોગ ધંધા રોજગાર ચાલે જ છે. નોકરીઓની પણ બધાને ખાનગી ક્ષેત્રમાં કે સરકારી ક્ષેત્રમાં સૌની લાયકાત પ્રમાણે કામગીરી મળે છે. પણ સમજો કે હું ઉત્તર ગુજરાતનો છું, મને ખ્યાલ છે અમદાવાદ સહિત આખા ઉત્તર ગુજરાત, મહેસાણા, ખેડા જિલ્લો, આણંદ જિલ્લો અને આપણું આખું દક્ષિણ ગુજરાત કે જ્યાંના લાખો ભાઈઓ પરિવારો કાયદેસર રીતે અમેરિકામાં, યુરોપમાં કે દુનિયાભરમાં વસે છે, એ બધા ત્યાં પોતપોતાના ઉદ્યોગ ધંધા વ્યવસાય ખૂબ સારી રીતે વિકસાવી ચૂક્યા છે. એ બધા એમના સગાવાલાને, એમના પડોશીને કે એમના ગામના વતનીઓને પોતાને ત્યાં નોકરી ધંધા માટે બોલાવે તો આપણા યુવાનો પરમિશન ના મળી હોય તો પણ જાય છે અને ત્યાં વસી જાય છે. અને આપણા ગુજરાતીઓ, આપણા ભારતીયો એમને ત્યાં મદદરૂપ થાય છે અને ત્યાં એ લોકો એમને કામગીરી ફરજ બજાવે છે અને આવક ધંધો નોકરી કરીને મેળવે છે. એટલે અહીંયા નથી એટલે ત્યાં જાય છે એ કહેવું સાચું નથી. અહીંયા હોય, અહીંયા છે છતાં પણ જાય છે. પણ વધુ વિકાસ કરવા, વધુ સારી આધુનિક સગવડો પ્રાપ્ત કરવા અને વધુ પ્રગતિ કરવા બધા જાય છે, એ જગ જાહેર છે. મારી પાસે મારા અનેક ઓળખીતાઓ ત્યાં છે. કોઈએ આવું નથી કહ્યું કે રોજગારી નથી માટે અમે જઈએ છીએ. જીવનના વિકાસ માટે, વધુ સારી પ્રગતિ કરવા માટે, જેમ ગામડાના લોકો અત્યારે અમદાવાદમાં આવીને બસે, સૌરાષ્ટ્રના બધા લાખો લોકો આપણા સુરતમાં આવીને બસ્યા, કે આપણા લાખો ગુજરાતીઓ દાયકાઓથી મુંબઈમાં જઈને બસ્યા છે. તો અહીંયા બધાને નોકરી ધંધા વ્યવસાય છે જ, પણ વધુ સારી પ્રગતિ કરવા, વધુ સારો વ્યવસાય મેળવવા બધા જતા હોય છે. દેખાદેખી પણ જવાબદાર નથી. સગાવાલા મિત્રો એક ગામના સમજો કે 25 જણા ગયા છે, એ 25 જણા ત્યાં ઠરીઠામ થયા છે, સુખી થયા છે અને એ મિત્રો બીજા મિત્રોનો બોલાવે તો તમે આવી જાઓ, અમે તમને અહીંયા સેટલ કરીશું. તો અહીંયા સારી નોકરી કરતા હોય તો પણ બધા જાય છે. એટલે અહીંયા નથી માટે જાય છે એ કહેવું યોગ્ય નથી. ખાસ તો જે પરિવારના યુવાનોને ડિપોર્ટ કરવામાં આવે છે તેમના પરિવારો ચિંતામાં છે. ખાસ તો આવા યુવકોને હેરાનગતિ ન થાય તેના માટે પરિવારજનો રજૂઆત કરી રહ્યા છે. આપ કોઈ રજૂઆત કરશો? નહીં, હું તો જાહેરમાં આપ સૌના માધ્યમથી સરકારોને વિનંતી કરું છું કે આવા આવનારા લોકોને કોઈ બીજી તકલીફ ના પડે, કોઈ ખોટી ગેરકાયદેસર કનડગત ન થાય, એ માટે સરકાર પણ એમને મદદરૂપ થાય એવી હું જાહેર વિનંતી કરું છું. કારણ કે સરકારની મદદ સિવાય તો કશું જ શક્ય નથી. મારી સહાનુભૂતિ માત્રથી કોઈને મદદ નથી થવાની, પણ લાખો લોકોની, આપણી બધાની ગુજરાતીઓની સહાનુભૂતિ હોય, મીડિયાની સહાનુભૂતિ હોય અને સરકારની સહાનુભૂતિ હોય તો જ એ લોકોને રાહત થાય. એટલે બધાને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા હું વિનંતી કરું છું. ભૂતકાળમાં પણ આવા કેસો બન્યા છે કે યુવકોને રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ એજન્ટો જે તેમને છેતરીને મોકલતા હોય છે તેમના સામે કડક કાર્યવાહી નથી થતી. તેના માટે શું કહેશો? જો એ આખો વિષય જુદો છે. અત્યારે ટ્રમ્પ સરકાર આવ્યા પછી એમણે જે ઝુંબેશ ઉપાડી છે એ ઝુંબેશના ભાગરૂપે તો અમેરિકામાં ગયેલા ઝાલા પરિવારના સભ્યોને કરવામાં આવ્યા છે ડિપોર્ટ. માણસાના જામડા ગામ ખાતે પહોંચ્યું ન્યૂઝ 18. જામડા ગામના ઝાલા પરિવારના 4 લોકો ગયા છે અમેરિકા. ઝાલા પરિવારના સભ્યો કરી રહ્યા છે દુઃખ વ્યક્ત. એક જ પરિવારના 4 લોકો અમેરિકા ગયા છે. પરિવારમાં લોકોનું કહેવું છે કે 15 દિવસથી વાત જ થઈ નથી. 15 દિવસ પૂર્વે ગયા હતા અમેરિકા. દિલ્હીના મેહુલભાઈ પાસે ઝાલા પરિવારે કરાવી હતી કાર્યવાહી.
યુરોપના વિઝા મળ્યા હોવાનું પરિવારજનોનું કહેવું। તો સંવાદદાતા ગૌતમ લાઈવ જોડાયા છે, તેમની પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ। ગૌતમ, જે પ્રકારથી એક જ પરિવારના લોકો છે ગયા છે ને તે બાદ તેમની કોઈ ભાળ નથી મળી રહી, શું અપડેટ છે આપની પાસે? સરકાર પાસે કોઈ સહાય માંગવામાં આવી હોય? ચોક્કસથી જે પ્રકારે અમેરિકા ગયા હતા ને તે લોકોને ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી 104 લોકો આજે જે પરત આવી રહ્યા છે, એટલે કે 17 નું જે એરક્રાફ્ટ છે જે તે અમૃતસર સુધી પહોંચ્યું છે ને ત્યાંથી હવે ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ સાથે તેઓ ગુજરાત તરફ આવવાના છે। તે પૈકીના 33 લોકો જે છે તે ગુજરાત આવવાના છે, જેમાંથી ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા તાલુકાના જામડા ગામના 4 જે લોકો જે છે તે પરત આવવાના છે। આ તમામ જે લોકોની વાત કરવામાં આવે તો આ તમામનું નિવાસસ્થાન જે જામડા ગામ ખાતે તમે જોઈ રહ્યા છો, ઝાલા પરિવારના તેઓ વતની છે અને તે અહીંયા વસવાટ કરે છે। તેઓ 15 દિવસ પૂર્વે અમેરિકા ગયા હોવાનું તેમના પરિવારજનો જે છે તેમના મુખેથી સાંભળવા મળી રહ્યું છે। જિગ્નેશ કુમાર ઝાલા જે છે તે ગયા હતા, તેમની પત્ની અરુણાબેન ઝાલા જે છે તે પણ અમેરિકા ગયા હતા અને આ તમામ જે લોકો જે છે તે અહીંયા વસવાટ કરી રહ્યા છે। તેમના પિતાશ્રી આપણી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। તમારા પરિવારમાંથી કોણ કોણ અમેરિકા ગયું હતું, ક્યારે વિઝા મળ્યા હતા અને હવે પરત આવી રહ્યા છે, છેલ્લે ક્યારે વાત થઈ હતી, શું આખી વાત છે? ઝાલા જિગ્નેશ કુમાર પરબતજી, પછી અરુણાબેન જિગ્નેશ કુમાર, માહીબેન જિગ્નેશ કુમાર અને એન્જલબેન જિગ્નેશ કુમાર અંદાજે 15 દિવસ યુરોપના વિઝા મળેલા, એ કાયદેસર કાર્યવાહી કરેલી એ મને ખ્યાલ છે। ક્યાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી? તમારા પુત્રએ તમને શું કીધું હતું? કયા ઉદ્દેશ્ય સાથે તેઓ અમેરિકા ગયા હતા? હા, ઓકે, એ ગયેલા કે એમને કાર્યવાહી બાબાએ છોકરાએ ગોઠવેલી, બરાબર? કોક મેહુલભાઈ કરીને છે દિલ્હી, એના મારફતે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલી, એટલી મને જાણની ખબર છે। કેટલા પૈસા ખર્ચીને ગયા હતા, એવી કોઈ વાત ચાલી? ના, કોઈ પૈસા કાયદેસર એમને એક બાબાએ કાર્યવાહી કરેલી છે। તો કેટલા રૂપિયા થયા હતા? ના, કોઈ હજી એમને બાબાએ ગોઠવ્યું હતું બારોબાર, અને કાયદેસર હતું એટલે મેં મંજૂરી આલી કાયદેસર માટે। એક જ પરિવારના 4 સદસ્યો? અમારી 4ના પરિવાર 4 જ। છેલ્લે ક્યારે વાત થઈ છે તમારે? તેઓ શું કે? હા, છેલ્લે તો અમારે 15 દિવસ અંદાજે થયા છે। શું વાત કરી હતી અને શું કીધું તેમ? બસ અમે જઈએ છીએ પપ્પા, આ કાયદેસર અમે તો ઓકે, કાયદેસર અમારે ગભરા જેવું નહોતું, આ રીતે વાતચીત થઈ હતી બસ। હવે એમને ડિપોર્ટ કર્યા છે, પરત આવી રહ્યા છે અમૃતસરથી, ગમે ત્યારે અહીંયા પરત આવશે। તમારું શું કહેવું છે આ મુદ્દે? અમારે તો આવું તો વેલકમ, બરાબર? અમે એમને એ ત્યાં છે, હું અહીંયા છું, અમે શું કરીએ મને ખ્યાલ નથી એટલો બધો। તો કેટલું દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છો? કારણ કે જે પ્રમાણે આટલા પૈસા ખર્ચ્યા, આટલા પરત આવી, આપણે એમને શું કોઠ્યું એ મને ખ્યાલ નથી એટલો બધો, કે એમને હું સેટિંગ કર્યું છે મને ખ્યાલ નથી। કાયદેસર મેં મંજૂરી આપી। બાજુના ગામમાંથી ગયા હતા, એમણે જમીન વેચીને ગયા હતા, આપણે કઈ એવું કઈ કર્યું છે કે કશું કર્યું નથી, કશું કર્યું નથી। તમે કેટલો સપોર્ટ કર્યો તો એમને અહીંથી જવા? તો કશું નતું, એનું સર્કલમાં જે કર્યું એ ખરું, એને સર્કલની અંદર ગોઠવ્યું એ ખરું, મને ખ્યાલ નથી। બીજું કઈ વાતચીત થઈ છે તમારી? બીજી કોઈ વાતચીત થઈ નહીં। અચ્છા, આજે પરત આવી રહ્યા છે એ મુદ્દે કઈ વાતચીત થઈ છે તમારી સાથે? કોઈ વાત નહીં, તમે આ પ્રથમવાર તમે આવ્યા છો, બિલકુલ ખબર નહીં। અમારા ખોડિયાલ માતાનું મંદિર છે, ખોડિયાનો પાટો છે, હું મંદિરમાં સેવા આપતો હતો, તમે આ એટલે હું ઘેર આવ્યો 5 મિનિટ, બીજી કોઈ વાતચીત થઈ નથી। અચ્છા, અહીંથી અમેરિકા ગયા ત્યારે તમને કીધું હતું કે હું આ જગ્યાએ જઉં છું કે આ જગ્યાએ રહેવાનું છે? વિઝા આવેલા છે અને અમે જઈએ છીએ પપ્પા આ રીતે। કેટલો ખર્ચો થયો કઈક જાણ? ના, ખર્ચો નહીં, કાયદેસર હતું એટલે તો પછી ખર્ચનો તો પ્રશ્ન જ નતો। ટિકિટની કઈ વાત કરી હતી કે આટલા રૂપિયા ટિકિટના ખર્ચો? યુરોપના દેશોની ટિકિટ છે, એ ટિકિટ વિઝા ખબર છે, યુરોપના વિઝા છે। કેટલા રૂપિયાની ટિકિટ લીધી એવું કઈ વાતચીત? ખબર નથી, બાબાને ખબર, એ યુરોપના વિઝા છે। કેટલું ભણેલો છે બાબો, એમની વાઈફ? ગ્રેજ્યુએટ છે અને વહુ 12 સુધી। ત્યાં જઈને શું કરવાના છે? ક્યાં? ના, એ ખબર નહીં, મને કાયદેસર હતું, પૂછ્યું ના લ્યો, લીગેલી હતું એટલે કાયદેસર યુરોપના વિઝા એમને પ્રયત્નો કર્યા હતા। ચોક્કસથી તો ત્યાં રોજગારી માટે ગયા હતા, અભ્યાસ માટે ગયા હતા, તે પ્રકારની વાત કરી રહ્યા છે, લીગલી ગયા છે તે પ્રકારની વાત આ પરિવારજનોથી સાંભળવા મળી રહી છે। પરંતુ જ્યારે જિગ્નેશ ઘરે આવશે, તેમના પરિવારને સમગ્ર હકીકત કહેશે, ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે તેઓ અમેરિકા ગયા હતા। અત્યારે હાલ તો ડિપોર્ટ કરવામાં આવેલા 33 જેટલા ગુજરાતી જે લોકો જે છે તે પરત આવી રહ્યા છે અને ગમે ત્યારે તેઓ અમદાવાદની અંદર પ્રવેશ કરશે અને પોતાના નિવાસ સ્થાને પહોંચશે। જી બિલકુલ ગૌતમ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ।
તો અમેરિકા જવા માટે નીકળેલો મહેસાણાનો યુવક સંપર્ક વિહોણો બન્યો છે. લાગણજ ગામનો યુવક 1 મહિના પહેલા અમેરિકા જવા માટે નીકળ્યો હતો. પરિવારે યુવક સાથે 21 જાન્યુઆરીએ છેલ્લી વખત ટેલિફોનિક સંપર્ક કર્યો હતો. જોકે 21 જાન્યુઆરી બાદ પરિવારનો યુવક સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. દીકરાનો સંપર્ક ન થતા પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો છે. અમેરિકાએ 104 ભારતીયોને પરત મોકલ્યા છે. તેમાં આ યુવક છે કે નહીં તે મામલે પરિવારને કોઈ જાણ નથી. હાલ પરિવાર અમદાવાદ ગયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અમેરિકામાંથી 205 જેટલા ભારતીયોને ડિપોર્ટ કરવાની જે માહિતી હોય છે તે સૂત્રો તરફથી મળી રહી છે, જેમાંથી 33 જેટલા જે ગુજરાતીઓ હોવાની પણ માહિતી મળી રહી છે. ત્યારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ હાલમાં મહેસાણાના લાગણજ ગામ ખાતે પહોંચી છે, જ્યાં મોટો પ્રજાપતિ વાસ આવેલો છે. આમાંથી પણ એક યુવક ત્યાં રિપોર્ટ કર્યા હોવાની માહિતી મળી રહી છે. પરંતુ જ્યારે આ પરિવાર સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે જાણવા મળ્યું કે આ પરિવાર હાલમાં અમદાવાદ છે. તેમનો જે દીકરો હોય છે તે 1 મહિના અગાઉ અમેરિકા જવા નીકળ્યો હતો. તેમની 21 જાન્યુઆરીએ છેલ્લી વાતચીત થઈ હતી. ત્યારબાદ કોઈ વાતચીત થઈ નથી. પરિવારને પણ હજુ સુધી આ મામલે કંઈ પણ ખબર નથી કે એવું જાણતા નથી કે તેમની જે દીકરો છે તે શું કરી રહ્યો છે કે ક્યાં છે. પરંતુ હાલમાં સૂત્રો તરફથી માહિતી મળી રહી છે તેના પ્રમાણે તેમને ડિપોર્ટ કરવાની માહિતી હોય છે. ત્યારે હજુ સુધી આ મામલે કોઈ પણ સ્પષ્ટતા થઈ નથી કે પરિવાર પણ આ મામલે કંઈ પણ કહેવા તૈયાર નથી. ત્યારે જોવાનું રહી કે આગામી દિવસોમાં જ્યારે સરકાર દ્વારા ઓફિશિયલ રીતે જાહેરાત કરવામાં આવશે ત્યારે આ જે છોકરો હોય છે તેનું નામ નીકળે છે કે યુવાનું નામ નીકળે છે કે નથી નીકળતું. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહેસાણા. તો અમેરિકાથી 37 ગુજરાતીઓની હકાલપટ્ટી પાદરાના લુણા ગામની ખુશ્બુ પટેલને પણ પરત મોકલાઈ. ખુશ્બુ અમૃતસર એરપોર્ટ પર પહોંચી છે. ખુશ્બુ પટેલના કાકા પ્રવીણ પટેલનું નિવેદન. 25 દિવસ પહેલા ખુશ્બુ અમેરિકા ગઈ હોવાની પરિવારે કબૂલાત કરી. 1 વર્ષ પહેલા ખુશ્બુના લગ્ન થયા હતા. પોતાના પતિ પાસે અમેરિકા ગઈ હતી. અમેરિકામાં હકાલપટ્ટી કરતું હોય તો ભારત સરકારે પણ આકરા પગલાં લેવા જોઈએ તેવું પરિવારજનો કહી રહ્યા છે. જે ખુશ્બુ પટેલ છોકરી રહે છે, મારી ભત્રીજી જ થાય, તે 25 દિવસ પહેલાં અમેરિકા ગઈ હતી અને ત્યાંની સરકારે એને ડિપોર્ટ કરી છે. હવે શું કારણે કરી છે એ અહીંયા પરત આવે ત્યારે જ ખબર પડે. અમને એટલી જ ખબર છે કે એને ડિપોર્ટ કરી છે. અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર વસતા લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે, જેમાં ભારતના પણ કેટલાક લોકોનો સમાવેશ થાય છે. સુરતના કેતુલ પટેલ નામના વ્યક્તિ ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા ગયા હતા. કેતુલભાઈ ડિંડોલીમાં શુભ વાટિકામાં પોતાનો ફ્લેટ વેચીને અમેરિકા ગયા હતા. કેતુલભાઈએ વિદેશ જવાનું કહીને ફ્લેટનું વેચાણ કર્યું છે. ગેરકાયદેસર રીતે કેતુલ પટેલ અમેરિકામાં રહેતા હતા. ફ્લેટ ખરીદનાર વ્યક્તિએ કહ્યું કે કેતુલભાઈ સ્વભાવે ખૂબ સારા હતા. તેઓ પરિવાર સાથે આ ફ્લેટમાં રહેતા હતા. પ્રફુલભાઈ પટેલે 1 વર્ષ પહેલા આ મકાન કેતુલ પટેલ પાસેથી ખરીદ્યું હતું. દલાલ મારફતે પ્રફુલભાઈનો કેતુલભાઈ સાથે સંપર્ક થયો હતો. કેતુલભાઈ અહીંયા રહેતા હતા. મારા વેચાયા પછી અહીંયાથી નીકળી ગયા હતા. મેં એમની જોડે વેચાણથી લીધેલું છે મકાન. હું એમના કોન્ટેક્ટમાં દલાલ થ્રુ આવેલો. અમારી ડીલ થયેલી. મને મકાન ગમી ગયું પછી અને બહાર જવાની વાત તો કરતા હતા કે આ મકાન વેચીને મારે વિદેશ જવાનું છે ને અને તેને કઈ રીતે જવાનું હતું, ક્યાં જવાનું હતું એ આપણે સંપર્કમાં નહોતા. 12 મહિનાથી એમના સંપર્કમાં કોઈ આપણે આવ્યા નથી. ઘણું દુઃખ થાય છે કે આવા પગલા ભરતા પહેલા ઘણી વખત વિચાર કરવો પડે છે કે તમે ગેરકાયદેસર જાઓ છો ત્યારે તમારે બધું જ મુશ્કેલ હોય છે કે એવું ફરજિયાત નથી કે તમે ત્યાં સ્થાયી થઈ જ જશો. પરિવારમાં કોણ કોણ હતું? એમના પરિવારમાં 4 વ્યક્તિઓ હતા. હસબન્ડ, વાઈફ, એક છોકરી ને એક છોકરો.